Thank you, Lord, for the small things, like me and her on a porch swing, for summer nights and fireflies and the sound of my old six string. Blessings on blessings on blessings on blessings. If I still got breath in these lungs, then that's all I need to get down on my knees and be thankful for all that He's done. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world. And waking up today, yeah, I just gotta say thank you, Lord. Yeah, I just wanna say thank you, Lord. Thank you, Lord, for the hard times, for lighting the way in the dark times, for pulling me in, for giving again the times that I took it too far. I gotta thank you for keeping me humble, for picking me up when I stumble. And although I change, you stay the same, and I don't say thank you enough. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world. Waking up today, yeah, I just gotta say thank you, Lord. I just wanna say thank you, Lord. Oh yeah. Praise up, eyes closed. One thing I know, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise up, eyes closed. One thing I know, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girl, for the way they changed my world. Waking up today, yeah, I just gotta say thank you, Lord. Raise up, eyes closed. Just wanna say thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Raise up, eyes closed. One thing I know, I just wanna say thank you, Lord. All right, all right. This song is dedicated to my grandmama. I remember when I was a little boy. You see, grandmama, yeah, took me to church. Oh, the preacher, he was preaching about the goodness of the Lord. Yes, he was. You know what? Big God was praying, I was singing in the house of the Lord. Can I say that again? Listen. I remember, yeah, when I was a little boy. You see, old daddy, you know what she did? Took me to church. Oh, the preacher, he was preaching about the goodness of the Lord. Oh, yes, he was. The deacon was praying while I was singing in the house of the Lord. Oh, yeah. Come on. Oh, yeah. I'm glad to be here in the house of the Lord. Anybody feel like that tonight? Are you glad? Oh, just to be in the Somebody started shouting, and I didn't know what was going on. Then I heard something moving deep down in my soul. Yeah, you know what I did? I asked my mama what was going on. She said, it ain't nothing but the Holy
Holy Ghost in this house. Good God. That's all we can say here. Anybody glad to be here? Spanky, are you out there? Yeah. Yes, I am. In the house of the Lord. You ought to be glad to be in this house. Since you're here today, you ought to get your praise on. This is the right place. House of the Lord. The house of the Lord. Set up right to be in this house. You know what? It ain't nothing but joy in this house. I want to hear those hands. We're in the house of the Lord. I don't know no other place. But in this house, I joy. In this house, nothing but peace. It's in this house. Love, 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 Keep on clapping them hands. Come on and help me. You hear them? You didn't have to pay to come here. Praise Him. Gotta be glad in the house. House of the Lord. House of the Lord. There's no other place. I'd rather be talking about the house of the Lord. You see, this is the place where I found Jesus. I see that light in the house of the Lord. In the house of the Lord. Ain't no harm. The praise in there. All about the house of the Lord. Singing about Jesus. Baby, baby. Lord, I'm glad to be in the house of the Thank you so much. How we doing? Oh, we're just getting stirred up. So good to be here. We're just getting warmed up. What a wonderful pastor and a wonderful church. Praise the Lord. Thank you, Pastor. But I had to clear up something, Sanchez. Somebody put the rumor out that this was our last CD. We're going to do about 50 more. All right. Hello.
Y'all give Mike a hand as he comes. Son of God, Son of Man, His life poured out for all. See His hands, see His scars, His love can't be denied. Our God is high and lifted up. It is the cross, my only plea. The blood He shed delivers me. Our Savior's arms are open wide. A love so great, the cross of Christ. Every debt, all we owe, He bears it as His own. Brought to life, we are free to live in Christ alone. Our God is high and lifted up. It is the cross, my only plea. The blood He shed delivers me. Our Savior's arms are open wide. A love so great, the cross of Christ. See the Lamb of God, see the Father's love. All to Jesus we owe, He paid it all. See the Lamb of God, see the Father's love. All to Jesus we owe, He paid it all. And all to 대학교 졸업을 앞둔 졸업생에게 한 교수님이 이렇게 말씀하셨다고 합니다. 앞으로 뭘 해야 할지 모르겠으면 동전을 던져봐. 그리고 그냥 동전이 나오는 방향대로 하면 돼. 당시에는 이 말이 참 무책임하게 들렸지만 시간이 지나며 그 교수님의 말씀을 이해하게 되었다고 합니다. 아, 교수님의 말씀은 고민할 시간에 선택을 하고 그 선택을 옳게 만들기 위해 최선을 다하라는 말이었구나 하고 말이죠. 어차피 하나님께 붙들린 인생, 우리 너무 고민하기보다는 과감히 선택하고 최선 다해 행동해 나가는 그런 하루를 보내보면 어떨까요? 이 아침 모니콜을 선택한 모든 비전너리를 응원합니다. 지금은 모니콜 시간입니다. 따르릉 따르릉. 예. 예. 아, 또 이렇게 오프닝이 참 기가 막히지 않습니까? 아, 동전 땅. 근데 저는 이 말이 참 네. 공감이 되는 게 참 고민하는데 우리가 시간을 많이 썼잖아요. 맞아요. 차라리 과감히 결정하고 또 그 고민을 이루기 위해서 최선 네. 다하는 노력이 네. 오히려 더 부족하지 않나라는 생각을 네, 좀 하게 되네요. 맞습니다. 그래서 그런 이야기들 있잖아요. 저희가 하는 100가지의 고민들 중 실제로 일어나는 일은 3가지밖에 안 된다. 그렇죠. 근데 우리는 일어나지 않을 97가지를 고민하느라 네. 우리의 인생을 너무 허비한다. 음. 이런 이야기들도 있는데 맞아요. 또 그러니까 얼마 살진 않았지만 그쵸. 살아보니까 진짜 그런 것 같아요. 맞아요. 너무 걱정 고민 너무 말고 그냥
딱 오늘 이거 하겠다 하면 하시고 또 맞아요. 모든 것들 아까 말씀해 주신 것처럼 하나님 앞에 붙들린 인생 맞아요. 뭐가 두렵고 뭐가 문제겠습니까? 맞습니다. 또 네. 우리는 하나님이라는 절대적 존재가 맞습니다. 우리 책임지심을 믿는 자들이니까 네. 오늘 하루 비전누리의 모든 하루에 네. 담대하셨으면 네, 좋겠습니다. 좋습니다. 그리고 네. 오늘 보니까 또 이 오프닝 멘트랑 좀 이 오늘 함께 볼 기가 본문이랑 막히네요. 좀 이어지는 이 이야기가 바로 네. 이스라엘 또 이야기가 음. 있거든요. 네, 그래서 오늘은- 이스라엘이 광야길을 걸어가는 그 순간에도 그냥 보이는 구름기둥 따라 걷고 불기둥 따라 걸었던 것처럼 우리도 그렇게 좀 잘 걸어가면 되지 않을까 아멘. 라는 생각을 해보면서 오늘 본문 그러면 두구두구를 선포해 주시고 오늘의 본문을 한번 보도록 하겠습니다. 오늘 호환탐 네, 오늘의 본문은 어디죠? 오늘 본문은 신명기 6장 오. 4절에서 9절 네. 말씀입니다. 아마 정말 많이 들어보셨을 네, 본문이어서 계속해서 주제의 말씀이 좀 네, 보여지고 주제 있잖아요. 말씀이고 이번 주는 이제 사랑에 사랑. 대해서 함께 나눠볼 텐데 네. 오늘 본문 신명기 6장 4절에서 9절까지의 말씀이고요. 네. 오늘은 도사님부터 네, 알겠습니다. 먼저 읽어주시면 저희 교독하면 좋을 것 같습니다. 네, 기대하는 마음으로 한번 신명기 6장 4절에서 9절 말씀 같이 읽어보도록 하겠습니다. 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉아 있을 때에든지 길을 갈 때에든지 누워 있을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론할 것이며 너는 또 그것을 내 손목에 매어 기호를 삼으며 내 미간에 붙여 표로 삼고 또 내 집 문설주와 바깥문에 기록하였지니라. 아멘. 쉐마 쉐마. 너무 잘 알고 있는 말씀이네요. 네, 맞습니다. 그래서 지난주는 소망에 대한 음. 이야기였고 이번 주는 사랑에 대한 이야기인데 네. 혹시 그 예수님께서 말씀하신 네. 가장 크고 첫째 된 계명 기억하시나요? 그럼요. 뭔가요? 하나님 사랑 이웃 사랑. 아, 맞습니다. 하사이사. 하사이사. 네. 김윤중 목사님께서 저희는 어웨이크닝 100회 때 벌써 엄청 오래됐어요. 그럼 저 옛날이죠. 반년이 지났는데 저 그때 여기 맞았던 게 아직도 아파요. 네, 하사이사 음. 이렇게 좀 이제 시작하는 시간인데 어제 오늘 지금 녹화 방송이니까 오늘 주일에 그 큐티 본문이 네. 이웃 사랑에 대한 이야기예요. 맞습니다. 그래서 저도 오늘 간사님들과 함께 나눌 예정인데 여러분들도 혹시 주일에 큐티하는 게 조금 쉽진 않잖아요. 그쵸. 그래서 혹시 못하셨다라면 이 방송을 들으시고 못하셨다라면 점심시간이나 여유 있는 시간에 한번 우리 하나님 사랑 오늘 하나님 사랑에 대해서 이야기를 할 건데 하나님 사랑도 하나님 사랑이고 더 나아가서 이웃 사랑 또 우리가 함께 좀 실천하고 묵상해보는 시간을 가지면 좋지 않을까라는 좋겠네요. 네. 그런 권면들도 드리면서 왜 우리가 이 본문 그 큐티 선정했을 때 왜 이웃 사랑이 먼저 나올까? 그렇죠. 라는 고민들을 좀 잠깐 하게 됐었는데 주로 하나님 사랑이 먼저 네, 일 거라고 생각이 일 들잖아요. 거라고 생각하는데 네. 근데 보통 우리가 하나님 사랑이 조금 더 쉽게 느끼지 않을까라는 생각이 좀 들더라고요. 이웃 사랑을 조금 더 어려워하지 않을까. 맞습니다. 그래서 먼저 좀 이웃 사랑에 대해서 선포하고 시작하는 한 주이겠다라는 생각이 들면서 주일 본문 8월 네. 1일 본문 좀 같이 함께 보시면서 묵상하며 사랑에 대해 더 깊은 이해를 알고 느끼는 시간 되었으면 좋겠습니다. 네. 어찌됐든 오늘은 하나님 사랑에 대해서 함께 나눠보도록 할 건데 기대됩니다. 네, 오늘하고 내일 본문이 신명기 본문이에요. 네. 그래서 신명기를 잠깐 소개를 하고 넘어가야 될 건데 다들 아시겠지만 신명기는 출애굽 이후에 이제 광야 생활 쭉 지나다가 가나안 땅을 앞둔 이스라엘 공동체에게 전하는 모세의 고별 설교. 네. 인 거 너무 잘 알고 계시죠, 여러분? 고별 설교는 참 중요하잖아요. 맞아요. 마지막 담고 싶은 맞습니다. 메시지도 담겨 있을 테니까. 네, 그래서 특별히 이제 전체 내용에서 모세와 함께 이제 광야에서 하나님의 인도하심을 직접 경험했던 그 1세대들이 그 대상이라기보다 이제는 가나안 땅으로 들어갈 2세대들을 향한 이야기이다. 이 정도만 딱 알고 계셔도 충분히 신명기의 내용을 좀 더 잘 이해하실 수 있지 않을까라는 생각. 약간 모세는 있습니다. 가나안에 들어가지 못하니까 들어갈 자들에게 하는 당부일 수도 네. 있겠네요. 그래서 이렇게 보다 보면 왜 반복되는 것 같네? 어디서 본 이야기인데? 근데 맞습니다. 여러분들이 이미 출애굽기와 이런 곳에서 다른 앞선 성경책에서 또 보셨던 이야기들이 다시 한번 반복되어지는데 네. 거기서 계속해서 이야기하면서 너희들을 지금까지 인도하신 그 하나님 기억하게 하고 또 그 공동체가 하나님의 인도하심을 받은 공동체가 앞으로 어떻게 살아가야 하는지를 보여주고 있는 책이 바로 신명기다라는 네. 것들 잘 기억하시면 좋을 것 같습니다. 좋습니다. 네, 그럼 좀 본격적으로 오늘 본문을 좀 집중해서 보면 좋을 것 같은데
이스라엘아 들으라. 아까 이야기해 주셨던 것처럼 쉐마 이스라엘이라는 단어로 오늘 본문이 시작이 되어집니다. 네. 그래서 오늘 이렇게 이스라엘아 들어봐, 이스라엘아 들어라는 이야기를 딱 이렇게 보면서 하나님께서 우리를 하나님의 자녀로 좀 여기고 계신다라는 생각들을 개인적으로 좀 하게 됐고요. 네. 그리고 이후에 전해질 말씀들이 굉장히 중요하겠다라는 생각들이 좀 드는 거예요. 저도 뭔가 중요한 얘기할 때 잘 들어 하고 네, 말하거든요. 맞아요. 네. 그래서 오늘 잠깐 이야기 나눌 건데 우리가 보통 대화할 때 네. 보통 내가 하고 싶은 이야기들을 먼저 하잖아요. 그렇죠. 잘 지냈니? 뭐 이거 이거 봤니? 아까도 저희 오늘 어제 축구 했더니 축구 얘기했죠. 축구 네. 보셨어요? 너무 쉽지 않지 않았어요? 네, 막 이런, 너무 이런 못해요. 이야기를 네. 하는데 혹시 이렇게 사모님이랑 말다툼 네. 좀 하세요? 네, 주기적으로 하죠. 꾸준히 하려고 노력하는 그럼 편입니다. 혹시 네. 말다툼 할 때 네. 가장 자주 쓰는 단어나 저는 좀 화가 나면은 네. 이렇게 마음을 좀 차분히 하기 위해서 이름을 불러요. 홍지야. 이렇게. 아이고 그럼 너무 싫어해요. 이름 부르지 마 이렇게. 제 이름도 아닌데 별로 지금 제가 네. 이름 부르는 걸 좋아하기도 이름 부르는 하고 걸, 그리고 뭔가 좀 이렇게 대화를 진짜 진지하게 좀 하고 싶을 때 이름을 부르는데 이름을 부르고 별로 안 좋아하는 것 같아요. 이름 부르면. 진짜 그렇구나. 저도 종종 하거든요. 종종 이제 말다툼을 하는데 이제 서로의 논리가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 막 다툼을 하다가 상대방 이야기를 듣지도 않고 그냥 내 이야기만 막 하고 상대도 내 이야기를 듣지도 않고 막 이야기를 하는 걸 느꼈을 때 근데 이 이야기는 내가 꼭 이 친구 사모의 아내에게 전해주고 싶어라고 했을 때 제가 쓰는 말이 근데 아니에요. 자기가 들어봐. 들어봐. 자기가 들어봐. Listen. 자기가 잠깐만 들어봐. 계속 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그래서 우리가 정말 중요한 여러분들도 많이 다르시겠지만 똑같네요. 왜냐면은 저는 홍지아가 이스라엘아 이거고. 저는 들으라. 들어라. 이건 합치면 들으라 네. 이스라엘. 네. 쉐마 이스라엘이죠. 네. 그래서 정말 이 사람이 이 이야기를 들어야 된다라고 할 때 붙이는 수식어와 같은 게 바로 들어봐. 쉐마. 네. 들어봐봐. 라는 이야기들로 이렇게 되어지는 것들을 우리 일상에서도 좀 경험하게 되면서 오늘 이 쉐마 이스라엘이 그냥 단순히 그냥 그런 하나의 지나가는 말이 아니라 하나님께서 이스라엘 백성들의 초점을 좀 한 번에 모으고 계신 것은 아닌가. 좀 더 하나님 앞에 집중하게 하시는 효과가 아닌가라는 생각들을 하면서 이후에 나오는 말씀들이 정말 중요한 말씀들이구나 기대됩니다. 라는 것들을 다시 한번 생각해보고 기억하게 되어지는 것 같고 네. 또 자녀들 아까 제가 자녀 대하듯이 하신다라는 것들을 좀 이야기를 나눴잖아요. 네네네. 그것도 어떤 거냐면 이제 제가 금쪽 같은 내 새끼나 요즘에 그 어린이 육아하는 어린이들이 나오는 그런 프로그램들을 좀 자주 접하고 있는데 거기서 엄마들이 아빠들이 그 뭐 심부름을 시킨다거나 어떤 행동에 바꾸거나 어떤 행동을 요구할 때도 아이들이 산만하고 집중하지 못할 때도 그렇게 이야기하더라고요. 누구야 들어봐봐. 이거 봐봐. 약간 이러면서 이 아이의 그 시선들을 돌릴 뿐만 아니라 이후에 있는 행동들이 정확하게 전달되어질 수 있도록 좀 그 자녀들을 대하는 따뜻함을 좀 많이 발견하게 되어지는 좀 처음 시작이었던 것 같아요. 설명 들으니까 진짜 기대되는 것 같아요. 네. 들으라 이스라엘 하신 이후에 맞아요. 주의를 집중시키신 후에 하나님께서 나누고 싶어 하셨던 말씀이 네. 무엇이었을까요? 그래서 이제 딱 하고 나서 전해지는 그 말씀은 굉장히 단순해요. 솔직히 네. 오늘 본문은 워낙 유명한 말씀이기도 하지만 굉장히 단순한 말씀이에요. 그게 뭐냐면 하나님 여호와를 사랑해라. 네. 그냥 그거예요. 정말 하나님께서 들어봐 이스라엘아. 얘들아 집중해봐. 내가 이제 얘기를 할 거야. 내 이야기 정말 중요해. 하나님 여호와 사랑해야 해. 그리고 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 내 하나님 여호와를 사랑해야 해. 라는 것을 이야기하고 계십니다. 네. 사랑이라는 이 단어가 굉장히 많이 듣잖아요. 우리가. 네, 그래서 조금 우리가 쉽게 생각하는 단어일 수도 있을 것 같아요. 그런데 또 반면에 그 사랑이 얼마나 어렵고 좀 쉽지 않은 단어인지도 우리가 너무 잘 알고 있는데 그래도 계속해서 이렇게 권면할 수밖에 없는 거 계속해서 여러분들에게 도전하고 우리가 하나님 사랑해야 합니다. 이웃 사랑해야 합니다. 라고 이야기를 할 수밖에 없는 건 그건 하나님의 말씀이기 때문이고 오늘 본문에서처럼 그 어떠한 말들보다 하나님 사랑하는 게 우리에게 너무 중요하기 때문이다 라는 겁니다. 그래서 그 하나님께서 요구하시는 그 사랑 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 여호와 하나님을 사랑하는 그 사랑이 얼마만큼 좀 우리에게는 좀 거룩한 부담감으로
이렇게 여기며 살아가야 그쵸. 하는지를 좀 말씀드리고 싶은데 여기서 마음 뜻 힘 딱 이 단어들만 그냥 한글로 개역 개정판에서 번역된 단어들로만 봐도 참 쉽지 않다라고 그쵸. 이야기를 할 수 있는데 이게 정말 얼마만큼 쉽지 않은 거냐면 먼저 마음은 말 그대로 그 마음 의지와 같은 것들 내 안에서 일어나는 어떤 힘들 이 뜻하고요. 뜻은 생명, 영혼, 더불어서 삶이나 내 존재에 대한 의미까지도 그 내포하고 있다라고 합니다. 그리고 마지막으로 힘은 자신이 가지고 있는 모든 외적인 내적인 능력들 좀 부담이 되네요. 네. 이야기를 하니까 이렇게 마음을 다하고 맞뜻팀 이렇게 외우고 있는데 맞뜻팀 이거를 해서 사랑해라라는 거는 전부 진짜 뭐 전 존재적이라는 단어를 사용하시던데 어떻게 저희가 더 이상 표현할 수 없을 만큼의 전부를 사용해서 하나님을 사랑하라는 그 말씀이 바로 오늘 본문의 전부이자 핵심이자 메인 주제인 것이죠. 그러니까 뭔가 내 에너지의 일부를 들여서 사랑해라는 게 네. 아니라 진짜 전 존재를 바쳐서 맞아요. 하나님을 다 사랑하는 게 하나부터 열까지 그 이상의 것들까지도 네. 하라는 건데 이거를 할까 말까 하다가 그냥 한번 이런 식으로도 접근해 볼 수 있겠다라고 네. 했던 게 과거에 사채업자들 들이 그런 단어들을 많이 사용했다고 해요. 이렇게 전 정말 가진 게 없어요라고 하는 그런 고리업자라고 네. 그 돈을 빌리신 분들이 한테 이런 이야기를 협박을 했다고 해요. 마른 오징어도 짜면 집이 나온다. 그 정도로 돈 내놓으라는 거죠. 돈 내놓으라는 거죠. 그러니까 그냥 우리가 진짜 할 수 있는 만큼 모든 걸 다해서 하나님을 사랑해라 라고 말씀하는 게 오늘 본문의 내용 핵심 주제입니다. 저는 좀 이 말씀이 또 한편으로는 되게 또 신기하게 들리는 게 이제 이스라엘이 가나안으로 들어가야 되는 사람들이잖아요. 맞아요. 그럼 그 사람들에게 저는 좀 뭔가 잘 들어봐 했으면 실제적인 이야기가 좀 나올 것 같았거든요. 네. 가나안에 가면 이렇게 해야 돼, 이렇게 해야 돼. 어떤 방법이 아니라 딱 한 가지 기억해. 네. 하나님 사랑해야 돼라는 사랑해야 말이 돼. 네. 참 뭉클하게 들리기도 하는 것 같아요. 맞아요. 그래서 보시면 이제 신명기를 그냥 뭐 시간이 이제 가능하실 때 쭉 읽으시면 구체적인 이야기들도 나와요. 분명히 어떻게 해야 되고 그리고 율법에 대한 이야기도 나오는데 그 그쵸. 모든 것들도 결국엔 이 말 한마디 때문에 것. 하나님 사랑하려면 이렇게 해야 돼. 하나님 사랑하는 건 이런 삶들이야. 너희들 그렇게 살아가야 한단다. 네. 라는 것을 이렇게 이야기를 하시는 거 보면 정말 하나님께서 그 하나님을 사랑하는 거에 대한 유익이 우리에게 얼마만큼 큰지를 좀 간접적으로 느껴볼 수 네. 있는 것 같아요. 네, 좋습니다. 네, 그래서 참 단순해 보이고 쉬워 보이지만 쉽지 않은 것이 사랑이다라는 것들을 기억하시면서 좀 잘 이렇게 하나님 사랑하는 우리 모든 비전누리가 네. 됐으면 좋겠다. 저는 뭔가 라는 이렇게 생각이 마음이에요. 많았는데 음, 좀 단순해지네요. 음, 뭔가 오늘 어떻게 해야 되지? 저 안 그래도 오늘 사실 녹방은 주일이니까 네, 감사 모임은 어떻게 해야 되지라는 고민이 맞아요. 많았는데 그냥 하나님 사랑하면 되는구나 라는 맞습니다. 마음이 좀 단순해지는 네. 마음이 드는 것 같습니다. 근데 이제 또 하나님께서 굉장히 친절하셔서 네. 또 그냥 사랑해야 돼, 사랑해줘, 약간 이런 식으로만 이야기하고 끝나는 게 아니라 구체적인 이제 이야기들을 이제 막 시작하세요. 말씀을 어떻게 해야 하는지. 그래서 하나님께서 이스라엘 잘 들어, 네 하나님 여호와를 사랑해야 해라고 명령과 함께 그 말씀을 잘 듣고 지켜 행할 수 있는 방법들도 오늘 소개해주고 네. 계십니다. 그래서 6절부터 좀 보면 어떤 이야기들이 쭉 펼쳐지고 있냐면 마음에 새기는 것을 시작으로 해서요. 자녀들에게 가르치라. 그리고 언제나 이 말씀을 강론해라. 거기서 보면 눕든지 뭐 자든지 언제나 말씀을 강론해라. 그리고 손목에 매어 기호를 삼고 미간에 붙여 표로 삼고 집 문설주와 바깥문에 기록하라. 라고 말씀을 하고 계세요. 하나님을 사랑할 수 있는 실질적 방법들을 많이 실질적 제시해 방법인 주고 거죠. 계시네요. 근데 이게 결국에는 많은 방법들이 이야기되어지고 있지만 결국엔 말씀을 계속해서 기록하고 새기고 뭐 수단과 방법을 가리지 않고 기억하고 또 기억하라는 그 말씀이거든요. 네. 그래서 오늘날에 정말 다양한 방법들이 그쵸. 있을 것 같아요. 그래서 제가 알기로는 네. 다니엘에서도 네. 이런 비슷한 그럼요. 기억할 수 있는 네. 방법들을 하고 있다고 알았는데 저희는 섬김이 간사공동체와 매일 아침에는 다종 다종 다니엘 쫑끝이라고 네. 섬김이들 전체가 돌아가면서
하루씩 담당해서 말씀을 올리고 네. 묵상을 나눠요. 그럼 아침을 아멘으로 외치면서 좀 하루를 시작하고 밤에는 11시 다니엘 레변 시간은 기도 제목을 나누고 같이 기도하고 기도선 올리는 걸로 네네. 하루를 좀 마무리하는 것들을 한 3년째 하고 있거든요. 네. 근데 너무 뭔가 진짜 이렇게 연말을 마무리할 때마다 항상 섬김이들 고백하는 게 우리의 울타리였다. 뭔가 정신없이 살아가다가도 누군가가 나눠준 묵상 보면서 아 맞아 하나님을 사랑해야지라고 네. 기억하고 정신없이 하루 살다가도 마무리하면서 누가 올려준 기도 제목 보면서 또 그렇게 고백하고 반복이 참 중요한 것 같아요. 맞아요. 네. 그렇게 이런 방법 다쫑이나 음. 저희가 일단 쫑긋이라는 어플도 있었고 맞아요. 네네. 요즘에는 다양한 어플들을 통해서 이렇게 말씀을 계속 기억할 수 있고 또 SNS 그렇죠. 요즘에 너무 선한 영향력을 흘려보내고 있는 문화 콘텐츠 사역하시는 그런 것들이 있잖아요. 최근에 저 마이주 기억하세요? 네. 마이주 뭐 죽게라면 뭐 약간 이런 것들을 활용해서라도 계속해서 하나님을 기억하고 하나님이 나와 함께 하신다라는 것들을 계속해서 이야기하는 많은 콘텐츠들이 있어서 그러한 것들을 사용해서도 우리가 말씀을 기억하고 맞아요. 하나님의 존재를 다시 한번 인식하면서 오늘 하루 이렇게 살아가야지라고 이야기를 할 수도 있겠는데 그런데 오늘 좀 이야기하고 싶었던 건 무엇이냐면 오늘 네. 본문에서 발견할 수 있는 방법들에 우리가 조금 더 집중하면 좋겠다라는 거였는데 바로 가르치는 것, 강론하는 것. 바로 그냥 내 언어로 그 하나님의 말씀을 말하고 듣고 나누는 그런 것들이 우리에게 너무 귀한 방법이지 않을까. 그래서 우리가 당장 내가 말씀을 가르친다고 말씀을 강론한다고 이런 거에서 부담을 가지실 게 아니라 다른 것이 아니라 저희가 그런 이유들 때문에 패밀리 모임과 마을 모임에 좀 더 열심히 내서 참석하는 그쵸. 것도 굉장히 좋은 방법일 것 같아요. 거기서 나누어지는 이야기들이 그냥 내 삶의 이야기들도 있지만 그 말씀을 통해서 하나님이 나에게 느끼게 하시는 것들을 함께 나누는 시간들 또 같이 말씀 보는 시간들 그런 시간들이 셀 모임을 통해서 이루어지기 때문에 정말 그 셀 모임을 잘 세워나가 주시고 또 거기에 적극적으로 참여하셔서 함께 그 말씀을 살아내는 기억하는 그런 시간들로 풍성히 채워지면 좋겠다 맞아요. 라는 것들 완벽한 말을 해야 되는 게 아니라 또 맞아요. 말하면서 함께 정리하고 또 공동체를 진짜 잘 활용하셨으면 좋겠어요. 맞아요. 저희도 사역자들도 설교 막 준비하다가 맞아요. 잘 안 풀리고 좀 의문이 들 때 함께 대화하다가 질문하다가 어떤 포인트들이 발견되어지고 그게 이제 또 설교로 맞아요. 나오는 경우들도 있잖아요. 네. 그래서 여러분들이 말씀에 대해서 가르치고 강론하는 거에 대해서 너무 부담 갖지 마시고 그냥 말씀 안에서 떠오르는 것들 자유롭게 나누시는 그것 자체가 오늘 말씀을 기억하는 하나의 방법일 수도 있을 것 같고요. 너무 좋습니다. 네, 더 나아가서 이제 그 복음을 전하고 나누는 그런 자리들이 마련되어 있는 자리들이 있어요. 그죠? 거기에 이제 좀 기꺼이 참여하는 것들도 하나의 방법일 것 같은데 예를 들어 그런 시간이 뭐가 있을까요? 당장 체크인이죠. 체크인. 네. 너무 기대됩니다. 네, 지금 막 이 이야기를 하기 위해서 이 본문을 끌어온 게 아니라 이 그럼요. 본문에서 발견되어지는 하나의 실천 방향인데 체크인 여러분들 후견인 지금 고민하고 계시다면 그냥 하세요. 네, 여러분들 다른 어떤 시간들보다 후견이 여러분들을 위해서 너무 좋은 시간일 겁니다. 언제 저희가 또 복음을 전하고 복음을 말하고 나누고 하는 시간들을 가질 수 있겠습니까? 맞습니다. 그래서 체크인 시간 또 고민하고 있을 멤버분들도 또 진짜 이 대화하면서 함께 하나님의 이야기로 영적인 대화를 할 수 있다는 맞아요. 것만으로도 내 신앙이 또 내 믿음이 자라나는 시간이거든요. 네, 맞습니다. 그리고 또 바이블 아카데미 너무 좋죠. 네, 대놓고 말씀 먹여주는 시간 네. 그래서 열심히 준비하고 계시니까요. 그런 시간들을 통해서 여러분들이 말씀을 계속 그냥 기억하고 새기고 다른 방법이 없습니다. 네, 진짜 그 김민중 목사님께서 네. 단순, 반복, 지속, 지속. 단반지 계속 이야기를 하시는데 그냥 내 습관을 바꾸기 위해서 내가 그냥 어떤 좋은 것들을 얻어내기 위해서가 아니라 그냥 말씀 기억하기 위해서 아멘. 하나님 사랑 기억하기 위해서 우리가 그것들을 반복했으면 좋을 것 같습니다. 네. 그래서 그냥 들어야 하고 나누어야 되고요. 기회가 되면은 가르쳐야 하고요. 또 결국은 그런 시간들을 통해서 우리에게 주어지는 유익은 결국 하나님을 더욱 사랑하게 되는 거예요. 하나님께서 사랑하라고 말씀하셨고 그 말씀을 기억하고 새기라고 말씀하셨는데 아까 말씀드렸죠. 그 모든 게 결국은 하나님 사랑하기 위해서 하나님 사랑과 이웃 사랑을 위해서 결국 양분이 돼서 무럭무럭 자라나는 것들까지 우리가 경험해 볼 수 있다라는 거겠죠. 그래서 그 나누고 가르치고 또 듣는 그 모든 말씀을 통해서 하나님이 어떤 분이신지 더 깊이 알게 되고 경험하게 되고 하나님의 사랑을 더 느끼게 되어지면서 네. 결국 우리는 하나님을 더욱 사랑하게 된다라는 아멘. 것을 기억하시면서 오늘 하루와 이번 한 주를 또 최선을 다해 살아가는 모든 비전누리가 되었으면 좋겠습니다. 아멘. 네. 진짜 뭔가
수단과 방법을 가리지 않고 하나님을 사랑할 수 있는 일에 힘쓰는 맞아요. 저희가 됐으면 좋겠어요. 네. 뭐 어떤 방법이든 SNS가 도움이 된다면 활용하시고 맞아요. 공동체가 도움이 된다면 활용하시고 그래서 하나님을 사랑하는데 여러분의 삶을 좀 몰두하는 그런 네. 시간이 됐으면 좋겠습니다. 맞습니다. 네. 말씀이 참 은혜가 됩니다. 아, 뭔가 제 안에도 뭔가 좀 이렇게 복잡했던 것들이 단순해지는 것 같은 시간이어서 참 감사하네요. 네. 여러분에게도 동일한 시간이었을 것 같은데 네. 그럼 이 말씀을 좀 마무리하면서 네. 이 말씀을 기억하고 한 문장을 좀 기억하고 나아갈 수 있는 오늘의 한마디 시간입니다. 네. 두구두구를 외쳐주시죠. 두구두구. 아, 이게 녹화 방송 이게 좀 아쉬운 것 같아요. 네, 두구두구가 두구두구 올라오는 못 보는 걸 거. 좀 보면서 좀 희열도 느끼고 맞아요. 막 같이 갈 텐데. 네. 오늘 말씀은 결국은 그 말씀을 기억하는 게 하나님을 사랑하는 첫 발걸음이자 가장 중요한 발걸음이겠다라는 가장 생각을- 중요한 발걸음 가중발? 아니 그거 아닙니다. 그래서 네. 그냥 저희가 오늘 나누고 싶은 건 말씀을 기억해서 하나님을 더욱 사랑하자. 말씀을 기억해서 네. 하나님을 더욱 사랑하자. 네. 말기하사. 말씀을 여러분 기억해서 선포해 하나님을 주십시오. 더욱 사랑하자. 네. 말기하사 선포해 말기하사 주시면서 선포해 주시고. 듣고 올 찬양이 있을까요? 네, 오늘은 위러브의 위러브의 사랑이 소망됨을. 위러브의 사랑이 네. 소망됨을 듣고 다시 오시겠습니다. 이 땅을 지으신 주님이 우리의 모습도 만드셨네. 주의 손이 펼치신 사랑을 스스로 우리에게 보이셨네. 삶 속의 수많은 경쟁 속에서도 우리가 살아가는 현실에서도 우리는 사랑이 소망됨을 신뢰해. 창조주의 사랑이 영원한 의미 있네. 그 사랑으로 이 땅을 지으셨네. 지으신 그 뜻 따라 우리 살아가리. 우리는 사랑이 소망됨을 신뢰해. 창조주의 사랑이 영원한 의미 있네. 그 사랑으로 이 땅을 지으셨네. 지으신 그 뜻 따라 우리 살아가리. 이 땅을 지으신 주님이 우리의 모습도 만드셨네. 주의 손이 펼치신 사랑 스스로 우리에게 보이셨네. 삶 속의 수많은 경쟁 속에서도 우리가 살아가는 현실에서도 우리는 사랑이 소망됨을 신뢰해. 창조주의 사랑이 영원한 의미 있네. 그 사랑으로 이 땅을 지으셨네. 지으신 그 참 뭔가 마음이 뭉클합니다. 저 요즘에 위러브의 그
찬양 가사에 좀 많이 네. 빠져 있어요. 처음에는 그 음악이 좋아서 좀 듣다가 가사가 네, 또 맞아요. 진국이에요. 네. 가사가 정말 좀 우리가 생각하지 못한 영역들까지도 좀 기억하고 같이 고백할 수 있는 좀 시간이 되는 것 같아서 네. 참 감사하다는 마음을 좀 전하고 싶고 좋습니다. 네. 네. 빨리 마무리하고 싶으신 네. 것 같은데요. 배고픕니다. 네. 광고할까요? 네. 네. 체크인. 체크인. 저희가 또 이렇게 아주 이렇게 잘 모집되고 있는데 맞아요. 또 저는 진짜 부탁드리고 싶은 게 또 마음에 고민하고 있는 분들 또 고민하지 마시고 먼저 간사님께 네. 한번 연락 줘보시고 네, 맞아요. 또 함께 이 시간들의 진짜 은혜를 마음껏 누리셨으면 좋겠습니다. 그리고 고민은 순종을 미룰 뿐입니다. 네, 맞습니다. 네, 고민하지 마시고 네. 그냥 콜링 전화 오시면 아까 후견인이요 알겠습니다 하고 해주시고 멤버요 알겠습니다 하고 같이 해주시면 후회 없으실 그쵸. 겁니다. 고민은 누리는 시간을 짧게 할 뿐. 네, 짧게 할 뿐. 빨리 결단하시고 누리셨으면 좋겠고 바이블 아카데미 바이블 아카데미도 진행되고 있는데요. 네, 8월 8일 날부터 링크 나눠드리면서 신청 받을 거예요. 이번에는 신약의 숲이랑 교리학교 기대가 됩니다. 까지 이렇게 이어지는데 자세한 건 다음 주에 또 나눠드리도록 하겠습니다. 네, 그렇다면 우리 또 말씀 기억하고 하면서 마무리하겠습니다. 내일도 같이 모닝콜라자 따르릉, 따르릉. 네, 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님, 우리에게 먼저 그 사랑을 가르쳐 주셔서 주님 감사합니다. 하나님의 사랑이 너무 커서 우리가 감당할 수 없다라고 이야기되어지지만 그럼에도 불구하고 우리의 삶의 모든 것들을 드려 하나님을 사랑하기를 주여 이 시간 다시 한번 결단하며 나아가오니 주여 우리의 사랑의 모든 고백을 주님 기뻐받아 주시옵소서. 아멘. 하나님, 하나님께서 말씀을 통해 우리에게 사랑하라 명령하셨고 또 말씀을 기억하며 살아갈 때 하나님을 더욱 깊이 사랑하게 하셨사오니 사랑하는 우리 모든 비전 누리가 하나님의 말씀을 늘 새기고 기억하며 하나님의 사랑을 더 풍성히 누리는 자, 또 그 하나님을 더 깊이 사랑하는 자들 되어질 수 있도록 주여 우리에게 큰 은혜를 더하여 주시옵소서. 아멘. 하나님께서 많은 것들을 통하여 그 말씀을 기억하게 하셨습니다. 아니 어플과 SNS와 또 공동체와 모든 관계와 모든 상황들 가운데서 하나님의 말씀을 기억하는 은혜가 있게 하셔서 정말 하나님께서 주신 그것들을 가지고 하나님의 말씀을 기억할 때 정말 하나님께서 우리에게 말씀하시는 사랑으로 이야기하시는 그 음성을 잘 듣고 깨닫고 새기며 그 말씀에 순종하며 살아가는 모든 비전들이 되어질 수 있도록 저 축복하여 주시옵소서. 아멘. 감사합니다. 사랑합니다. 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 안녕. 화이팅.